Okay, thank you. So, Andariki, everybody has access to this group notes, I suppose. I think I posted this in the uh, WhatsApp group and e-chat also. The notes where we are taking or creating all of these examples for acute cases so far, right? It's like a running notes from the class. Okay, so correction అన్నాను ఏంటి ఆ కరెక్షన్ అంటే I think last few examples, although we started out correctly, where we said let us focus on understanding the case before prescribing. So last couple of examples lo, I started to focus more and more on the glamour of prescribing. Okay, so instead of trying to emphasize on the approach and the format, like the focus was more and more on, okay, was it belladonna, was it gelsemium? We didn't talk about how to analyze the case yet, although we mentioned that mentals are more important, followed by generals, followed by particulars in that manner. మనము we didn't go through the process of prescribing or analysis of the case. So and rightly so. Okay. ఎందుకు అంటే the focus of case taking should be first to understand, then to prescribe. Okay, so ఆ లెన్స్ ఆ అప్రోచ్ కరెక్షన్ అవ్వకపోతే దెర్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఆర్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ వీ లూజ్ సైట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఆర్ ద సిక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. సో ఎప్పుడు ద గోల్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ టు ద పేషెంట్ షుడ్ బి టు అండర్స్టాండ్ ద కండిషన్. టు క్రానిక్ లో అయితే టు అండర్స్టాండ్ ద పేషెంట్ యాజ్ అ హోల్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా వి అండర్స్టాండ్ ద పేషెంట్, బట్ ఇక్కడ the focus is on the changed state. ది అక్యూట్ లో వాడి స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత డిగ్రీలో చేంజ్ అయింది, ఎక్కడ చేంజ్ అయింది అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఫోకస్. సో ఆ కరెక్షన్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఐ కాల్ ఇట్ అవుట్, దట్ that again the focus should be on understanding rather than prescription and not so much the the drug aspect at this point of time. Okay, so listen, note, understand with the primary purpose of getting a picture of the sick or the disease. So adi, that should be the primary goal. Everybody with me? Yeah. Okay, so adi manamu let us re-emphasize on that. Tarvata manamu we also understood or saw a series of questions, again with the idea of getting a holistic picture of the sick and to primarily complete the case. ఒకసారి కేస్ కంప్లీట్ అయితేనే ప్రిస్క్రిప్షన్. ఓకే, దెర్ వాజ్ అ క్లాసిక్ కేస్ రీసెంట్లీ. ఒక కేసు, అండ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ అట్లాంటా, దే వర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఎవెన్చువల్లీ. అయితే ఇట్ వాజ్ అ ఇయర్ ఏక్, సివియర్ ఇయర్ పెయిన్ ఉండింది. I was also in a hurry, and వాళ్ళు like multiple mistakes happened, and I started out with some drugs like belladonna, chamomilla, etc. And then after 2 days, 3 days, there was no good relief. It was very short relief, and then it was repeating, and we had to repeat the dose. And then eventually, after 2 days, I said, let us see this kid. She is a 6-year-old, 7-year-old kid. Let us see this kid. And then the mother did a video call. And then when I was looking at the kid, she was constantly cursing from the background. Okay.
Amma, you are not like, oh, she was like really angry, her faces and everything. It's very, very like highly irritable and angry temperament. Okay. On top of it, what I also could observe was she was wearing a double jacket. Okay. And on top of it, she was always wearing a earmuffs. Okay. So until that point of time, like, what, again, and I'm just giving you an example, like how important the holistic picture is. So we were talking about pain, what her response was, any discharges in the ears, so on and so forth. But none of those could help understand the picture completely. And I was constantly struggling throughout the case. And then once I got this picture that she was so chilly, like extraordinary chill, so irritable, so cross, and her sensitivity to pain was so much. Even when the pain was decreasing and it was coming in short bursts, her reaction was so extraordinary. Only then I could arrive to Hepar self. And when that was given, that is when the real curative action started. Until then, it was all just partially indicated and it was giving some relief. All of the belladonnas, chamomilla, even Merxol, they were giving only partial relief. But until she got Hepar self, until she got that medicine, which is again, the credit for that drug goes not so much to the drug or prescription, but first to understand the patient fully. So, and sometimes, in this case, there were multiple mistakes. It was not just, the lack of holistic understanding. They also used, it was late in the night and they were in a hurry to get some quick relief. They used NyQuil. And that further complicated. It didn't allow the fever to come back until a day or two. Classically, in such cases, the fever is important. It's an important aspect for recovery. So the fever was suppressed. So it prolonged and it confused the state of the patient. Okay, so there were multiple issues, and it took like 5, 6 days to eventually get full control of the case. But that struggle, again, it could have been avoided by putting more emphasis on getting the holistic picture. So first, our focus should be to get a good and complete picture of the sick or the case, and then to prescribe. Okay, so I think Aristotle ఎవరో అన్నారు, అండర్స్టాండింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ is half the solution అని. Okay, and even when I teach kids, like, I always emphasize on the fact that before you think about the solution, try to understand the problem fully అని. So అది, this is a common thing, not just homeopathically, it is relevant anywhere, right? So adi, one of the um, key aspect I wanted to mention. So based on that, I have gone back and revised the notes to indicate the in each of the cases what the format should be, right? I went back to the format and make sure that I uh, added all the elements that were missing. Okay, and in general, it's the art of taking the case. It takes time, so we want to focus on improvement, not perfection, and create and repeat with good habits. Like in terms of consistency in learning, improving case taking. Anytime we talk about a new drug, get into a habit of reading and doing your bit to understand about the drug, learning from cases, especially failures. They are most important, and observing and the application of the laws of nature.
అండ్ హీలింగ్, రైట్? సో అవి మనం ఎప్పుడు వీ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దోస్. ఓకే, సో దాని పరంగా ఒక్కసారి ఇఫ్ వి సి what, so this is the series of questions we said they are important in the case of acutes. Okay, so ఇలా ఫార్మాట్ చేసాం ఫస్ట్ కేసు, లైక్ దేర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ కూడా ఆ, ఏంటి పేషెంట్ ఎలా న్యాచురల్ గా రిపీట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది న్యాచురల్ గా రిపీట్ అవుతాయి, అది వాళ్ళు కావాలని చేసేది కాదు. ఓకే, సో ఆ మిస్టేక్ మనం ఒకసారి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో కీ పాయింట్స్ అనేవి, ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి న్యాచురల్ గా రిపీట్ అవుతాయి. Okay, so that is what we saw in example 2, and I went back and I added other generals. Although we had a full set of generals, full set of aspects, often in cases we may not get full aspects. For example, దీంట్లో ఇదేంటి స్వెట్టింగ్ లేదు, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ థింగ్స్ లేవు, అవి వాటిల్లో చేంజ్ లేకపోయినా, అవి హై డిగ్రీలో ఇంపాక్ట్ అవ్వకపోయినా, it's okay, we can skip over. So in reality, although we may have a full checklist of aspects here, ఏమన్నాం మనము, how we open, how we identify the chief complaint, how we complete a chief complaint, and then how we understand the general physical generals or generals of the patient, right? In terms of activity, thermals, input, output, tongue, sleep, ఇవన్నీ. తర్వాత మెంటల్స్, బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇవన్నీ మనం చూడటము. లాస్ట్ మెడిసిన్ నేమ్ అండ్ డేట్. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇది లేదు, బట్ వీ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ కాజేషన్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం ఏమి మెడిసిన్స్ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నామో అది కూడా డ్రగ్, ఐ మీన్ రెమెడీస్ అనేవి కూడా రాసుకోవడము. సో ఇది ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ అనేది మనకి లెర్నింగ్ కి, సారీ, లెర్నింగ్ కి, అనాలిసిస్ కి, ఈవెన్ డిస్కషన్ కి, ఏం జరుగుతుంది, ఈవెన్ డిస్కషన్ కి, ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు తీసుకున్నారు, వీ కెన్ డిస్కస్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫార్మాట్, వీ కెన్ రిఫర్ బ్యాక్ టు దిస్. సో అది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది advantage or the capability that we get once we get into a good framework. Okay, so ఈ హై ఫీవర్ విత్ సివియర్ హెడేక్ ఏదైతే ఉన్నదో, దీంట్లో ఆ రిపీటెడ్ గా కీ పాయింట్స్, లైట్ సెన్సిటివిటీ ఎట్లా వస్తున్నది అనేది, సో ఆ ఆస్పెక్ట్ కూడా, సో దీంట్లో కూడా వెళ్ళి మనం అవి చూడటము. అండ్ ఏవైతే సెంట్రల్ పాయింట్స్, లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి అండర్లైన్ చేసుకోవడము ప్రిస్క్రిప్షన్ కి ముందు అనేవి, దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ గుడ్ హ్యాబిట్. ఓకే, సో అలానే ఫీవర్ విత్ బాడీ పెయిన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. సో దీంట్లో కూడా ఐ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ యాడెడ్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, అలానే ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ acute, దిస్ ఇస్ అ క్రానిక్ అని చెప్పి కేస్ షీట్ అవన్నిటి మీద ఎంఫసైజ్ చేసాము. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తో ఐ వుడ్ లైక్ టు ర్యాప్ ఇట్ అప్. ఇది కాఫ్ కి సంబంధించిన కేసు, అండ్ ఇక్కడ డ్రగ్ రిలేషన్షిప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఒక్క నిమిషం మనం మాట్లాడదాము. అండ్ క్లాసిక్, ఈ టైంలో మనకి కాఫ్స్ చాలా లైక్ కామన్ గా ఉండే యునో ప్రాబ్లమ్, ఫ్లూస్, కాఫ్స్, సోర్ థ్రోట్స్, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, లైక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ దీస్ కేసెస్. సో అయితే కాఫ్ లో మనము ఇన్వేరియబుల్లీ మిస్ అవ్వకూడని ఆస్పెక్ట్ ఏంటండి? ఒక కాఫ్ కేసు రివ్యూ చేయాలంటే వన్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ మిస్ ఏంటండి?
ఎలా సౌండ్ అవుతుందనే? కాఫ్ రికార్డింగ్ అనేది మనకి చాలా క్రిటికల్. ఓకే, చాలా బాగా చెప్పారు. సో కాఫ్ రికార్డింగ్ అనేది చాలా క్రిటికల్. ఇన్ ఎడిషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్, మనకి కాఫ్ రికార్డింగ్ చాలా క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్ అవుతుంది. అగైన్ టంగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ మనకి కాఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద కాఫ్ అర్థం అవడానికి కాఫ్ రికార్డింగ్ అవసరం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఎన్ని ఆ, ఇదేంటి స్పెల్ అనేది, ఒక స్పెల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్పెల్లో ఎన్ని ఆ, ఇదేంటి కాఫ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, ఎంత గ్యాప్ ఉంటున్నది, డ్రైయా, ఫ్లమాటిక్కా, క్రూపియా, ఇదేంటి ఇలాంటివి అన్ని టైప్ ఆఫ్, అండ్ ఎంత గ్యాప్ ఉంటున్నది, ఆ, ఇలాంటివన్నీ ఎంత డీప్ ఉంటున్నది, యూనో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మనకి కాఫ్ రికార్డింగ్ తో తెలుస్తాయి. సో కాఫ్ కేసులో ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ కాఫ్ రికార్డింగ్. ఓకే, అది కాకుండా ఇక్కడ ఈ కేస్ అంతా చూస్తే ఇక్కడ మనకి డ్రై కాఫ్ విత్ వీజింగ్. ఓకే, అండ్ వీజింగ్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జలేషన్. తర్వాత ఆల్రెడీ బ్లాటస్ అనగా ఇస్తూ ఉన్నారు, నాట్ హెల్పింగ్ సో మచ్. అయితే జనరల్స్ ఇచ్చారు, తర్వాత మెంటల్స్ ఇచ్చారు, అన్ని మిగతా అంతా నార్మలే. వీజింగ్ చెస్ట్ నుంచి లొకేషన్ ఇచ్చారు, టైమింగ్ ఎవ్రీ 10 minutes జరుగుతున్నది. మొడాలిటీస్ అగ్రివేషన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, లాఫింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ మొడాలిటీస్. కాజ్ రెయినీ వెదర్, క్లౌడీ, ఐ మీన్ రెయినీ, ఇది క్లాస్ రూమ్స్ కోల్డర్ గా ఉండడము. సో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ పాసిబుల్ కాజ్ గా ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఈ అన్నిటితో పాటు లాస్ట్ డోస్ ఏంటి, కాస్టికమ్ 1 ml. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మిగతా అన్నిటితో పాటు ఇంకొక వేరియబుల్ యాడ్ అయింది. ఏంటా వేరియబుల్ అంటే, ఇక్కడ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఏమో ఫాస్ఫరస్ అనే రెమెడీ వచ్చింది. ఏమొచ్చిందండి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ? ఫాస్ఫరస్. ఫాస్ఫరస్ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఏంటా ప్రాబ్లం? కాన్స్టిట్యూషనల్ వైజ్ కాదు, ఇంకా Inimical. ఇనిమికల్. కాస్టికమ్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇనిమికల్ టు ఈచ్ అదర్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఆల్టర్నేటివ్, నెక్స్ట్ బెస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడము. సో సో అందుకనే ఆ టైంలో స్పాంజియా అనేది నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇవ్వడము. ఆ ఇదేంటి దాంతోనే ఇనఫ్ రిలీఫ్ రావడము. అండ్ ఒకసారి స్పాంజియా వేసిన తర్వాత అగైన్ యూ కెన్ గివ్ ఫాస్ఫరస్. జస్ట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఇమ్మీడియట్లీ ఫాలోడ్ అప్ విత్ ఫాస్ఫరస్. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హైలైట్ దట్ థింగ్ అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఫర్ ఇన్ ఇన్ నోటింగ్ డౌన్ ద కేస్. అదే ఈ థింగ్ లాస్ట్ డోస్ తెలియలేదంటే మనం ఇనిమికల్ వేసుండే వాళ్ళము, అండ్ యునో దెర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ తగ్గకపోగా కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వడం. ఓకే, సో ఇన్వేరియబుల్లీ ఆల్వేస్ అవుతుందంటే అది మనం చెప్పలేము. కాకపోతే మాస్టర్స్ చూసింది ఏంటంటే ఎనిమికల్ రిలేషన్షిప్, దే డోంట్ గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్. ఇవ్వకపోగా కొంచెం అగ్రివేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వాచ్ అవుట్, అవాయిడ్ ఎనిమికల్స్ అని చెప్పారు. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కేస్ గురించి మాట్లాడాం. సో ఇది మనం ఓవరాల్ గా ఒక న్యూ కేస్, అక్యూట్ కేస్ తీసుకునేటప్పుడు థింగ్స్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, ద వే వీ వాంట్ టు క్వశ్చన్, the aspects we want to understand, the format in which we want to make a note of any acute case, and things will vary.
from case to case, but this is how we want to broadly understand what is the chief complaint, what are the generals, what are the mentals, and what is the causation, and the last medicine for the person. అర్థమైనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో యా ఫార్? చైతన్య గారు, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్లాస్టికం 1M వేసారని అన్నారు కదా, దానికి మనం యాంటీడోట్ ఇచ్చి యాంటీడోట్ ఇవ్వచ్చా ఇక్కడ, లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ చూసుకోవాలంటారా? మంచి క్వశ్చనే. యాంటీడోట్ అనేది ఇంకొంచెం ఓకే, ఇంకెవరైనా ఆన్సర్ చేయగలరా? ఇది యాక్చువల్లీ మంచి క్వశ్చన్. యాంటీడోట్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? యాంటీడోట్ అనేది అగ్రవేషన్ వచ్చి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివెన్ ఎ రైట్ రెమెడీ అప్పుడు యాంటీడోట్ చేయాలి. బాగుందండి. యా, సో మనకి మ్యాథ్ లో లాగా మనకి లైక్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మళ్ళీ యూనో యాడ్ చేయడం లాగా కాకుండా మనకి ఒక రెమెడీ వేసినప్పుడు ఆ రెమెడీ అనేది డిజైరబుల్ రిజల్ట్ ఇవ్వకుండా ఎగ్రివేషన్, అండ్ ఎగ్రివేషన్ కూడా షార్ట్ ఎగ్రివేషన్ ఫాలోడ్ బై prolonged relief is not so much of an issue. In fact, it confirms that the remedy is correct. మనకి prolonged aggravation, పర్సన్ జనరల్స్ మెంటల్స్ వాటిల్లో కూడా డిటీరియరేషన్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు, వెన్ యూ నో దట్ ద క్యూర్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్, అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యాంటీడోట్ యొక్క నీడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు హోమియోపతి ప్రిన్సిపల్ హోలిజం, ఇదేంటి ఇండివిజువలైజేషన్, సిమిలిమం. సో హోలిజం ఇండివిజువలైజేషన్ చేసిన తర్వాత సిమిలిమం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ అ స్కేల్ ఆఫ్ గ్రే. ఎంత క్లోజ్ గా సిమిలిమం ఉంటే అంత వండర్ఫుల్ గా మెడిసిన్ పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% క్లోజ్, నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. కొన్నిసార్లు నిజంగా బాగా క్రిటికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు ఆ సిమిలిమం అనేది జెన్యున్లీ కావాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు. బట్ మెనీ టైమ్స్ మీరు చూస్తే ఆ డ్రగ్ దొరకకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో ఒకటి చెప్తారు. ఓకే, సో వాట్ డస్ ఆల్టర్నేట్ మీన్? ఇట్ ఈస్ నాట్ 100, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ సిమిలిమం, బట్ ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఏదైనా ఇంకొంచెం తక్కువ ఎఫిషియన్సీతో పనిచేయచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ ట్రై ఇట్స్ బెస్ట్. సో అది మెయిన్ ఐడియా. సో యాంటీడోట్ ఆ టైంలో అది మోర్ అప్రాప్రియేట్ టైం సార్, వెన్ డ్రగ్ డస్ నాట్ వర్క్. బట్ ఇక్కడ మనము ఆల్టర్నేట్ చూస్ చేసుకుంటే కాస్టికం 1M యొక్క, అండ్ ఇక్కడ యాంటీడోట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే క్రానిక్ యాక్షన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. అది ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్. అర్థమైందా సార్? శ్రీకాంత్ గారు అర్థమైందండి? యా అర్థమైందండి. యా, సో అది దాని యాక్షన్ అనేది సో మచ్ ఇంపాక్ట్ చేయకుండా అందులో 30 ఇస్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆ లేయర్. మనకి 1M చాలా హయ్యర్ లేయర్, 30 అండ్ 6లు ఇవి, 6 ఎస్పెషల్లీ మోర్ సూటబుల్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద మెయిన్ క్రానిక్ కండిషన్స్ ని మనం. అందుకనే టిష్యూస్, మదర్ టించర్స్, టిష్యూ 6 దాకా ఓకే. 30 ఈజ్ లైక్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్. ఓకే, మినిమల్ పొటెన్సీతో మనము ఆ కండిషన్ ని అవాయిడ్ చేయగలిగితే కాస్టికం 1M విల్ కంటిన్యూ టు యాక్ట్, క్రానిక్ డోస్ విల్ కంటిన్యూ టు యాక్ట్ అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ అప్రోచ్. అర్థమైందా? యా అర్థమైందండి. ఓకే సార్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి బిఫోర్ వి గో టు కేస్ అప్డేట్స్? మనము లైక్ లాస్ట్ మెనీ సెషన్స్ నుంచి we have been focusing on acute case taking. Any other aspects? Sorry, let us get into updates. Okay, ఒక కేస్ బాగా వచ్చింది, ప్రిస్క్రైబ్ చేసాము. కేస్ అప్డేట్స్ గురించి let us get into that aspect.
హౌ టు అప్రోచ్ కేస్ అప్డేట్స్. అసలు ఎప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ టు గెట్ అన్ అప్డేట్. వెన్ టు గెట్ అన్ అప్డేట్. within 1 or 2 days. 1 or 2 days. ఇంకా 4 to 6 hours. 6 hours, 4 to 6 hours. ఇంకా 1 or 2 days, 4 to 6 hours. Intensity of the patient or the case. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కేస్. ఓకే, బాగుంది. సో ఇవన్నీ మనకి రైట్ ఆన్సర్సే. యాజ్ ఆల్వేస్ ఇండివిజువలైజేషన్ అనేది ఆల్వేస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్, రైట్? సో ఇట్ డిపెండ్స్. ది ఆన్సర్ ఇస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్. ఇవన్నీ ఏంటి? పేషెంట్ని బట్టి, కండిషన్ని బట్టి, డ్రగ్ని బట్టి, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కేర్ టేకర్ని బట్టి కూడా. ఓకే, మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న కండిషన్లో యాక్చువల్లీ కేర్ టేకర్ గురించి కూడా వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు న్యాచురల్ మన సిస్టమ్ ఏమో లాస్ ఆఫ్ నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ దాని ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ పియర్ ప్రెషర్లు ఇవన్నీ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇదేంటి, రోజు స్కూల్కి వెళ్ళాలి పిల్లలు, బాగుంది. బట్ బాగాలేనప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి తోసి పంపించేయాలి. అలాంటి కండిషన్స్ లో ఏమవుతుంది? మిగతా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నా ఆ ఆస్పెక్ట్ మనం కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోకపోతే ఏం చేస్తాం? ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ కేసు డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటుంది. సో అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ చాలా సార్లు అఫ్ కోర్స్ ఎర్లీ ఆన్ లో మనం 1-2 సార్లు డబుల్ చెక్ చేసుకోవాలి వేసిన డ్రగ్ కరెక్టా ఇట్లాంటివి అనేవి. బట్ లేటర్ ఇన్ ద గేమ్ డ్రగ్ కరెక్ట్ వేసుకున్నా సరే కొన్నిసార్లు ఇవి జరుగుతూ ఉండేది. ఏంటంటే మందు వేసాము, మెడిసిన్ వేసాము, యూ ఆర్ రీజనబుల్లీ కాన్ఫిడెంట్. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎలా ఉంది అంటే ఫీవర్ తగ్గలేదు డాక్టర్ గారు, కాఫ్ అదేంటి తగ్గలేదేంటి. సో మనకి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇవన్నీ మనము కొంచెం విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా వస్తాయి. బట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆర్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. సో ఆ టైమింగ్ అనేది ఇదేంటి వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. జనరల్ గా ఎక్యూట్స్ లో 1 to 2 days నుంచి ఈవెన్ 1 hour కి కూడా అప్డేట్ చేయాల్సిన నీడ్ ఉంటుంది, ఆ రేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ కంటిన్యూస్ లైక్ చాలా ఇంటెన్సిటీ ఉన్న ఎక్యూట్స్ లో వీటిల్లో ఇదేంటి పిల్లవాడు స్టొమక్ పెయిన్ అని గిలగిలే కొట్టేసుకుంటున్నాడు. ఈవెన్ 1/2 hour 1 hour ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ మొన్న ఉన్న కేసులో డ్రగ్ వేసి నేను ఐ హ్యాడ్ టు డబుల్ చెక్ ఆఫ్టర్ లైక్ 30 minutes to 1 hour. వాయించేస్తుంది పిల్ల, గలగదేంటి గట్టిగా ఏడ్చేస్తుంది. సో డ్రగ్ వేసి డిస్ట్రాక్ట్ చేసి అమ్మాయిని ఇంకొక 1/2 hour 1 hour లో మళ్ళీ అప్డేట్ చేయండి. దెర్ ఇస్ సచ్ నీడ్. ఇంటెన్సిటీని బట్టి, అక్యూట్నెస్ ని బట్టి మన ద అప్డేట్ ఫాలో అప్ టైం అనేది మనం డిటర్మైన్ చేసుకోవాలి. టూ లేట్ స్పాయిల్ ద కేస్, టూ అర్లీ కెన్ స్పాయిల్ ద కేస్. సో ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది విత్ ఎక్స్పీరియన్స్, విత్ కండిషన్ మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది, విత్ టైం వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సంథింగ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఇదే 24 hours, 12 hours, 4 hours ఇందా చెప్పినట్టు ఈవెన్ కొన్నిసార్లు 1 hour ఆర్ లెస్ లో కూడా అవసరం అవుతుంది. ఓకే, సో మరి ఈ కేస్ అప్డేట్స్ లో దేని మీద మన ప్రైమరీ
ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి, రైట్? సో మనము కేస్ ఇనిషియల్ కేస్ టేకింగ్ లో మన ప్రైమరీ అబ్జెక్టివ్ వాజ్ ఇన్ గెటింగ్ అ కంప్లీట్ పిక్చర్. కంప్లీట్నెస్ మీద ఉండాలి. కంప్లీట్ ఇస్ ద కీ వర్డ్. ఓకే, మరి అప్డేట్స్ లో ఏంటండి ఆ కీవర్డ్? డెల్టా. డెల్టా. వెరీ గుడ్. దేని మీద ఉండాలండి? డెల్టా. డెల్టా మీద ఉండాలి, ద చేంజ్. ఓకే, సో ఎందుకు డెల్టా మీద ఉండాలి? పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుండే తెలుస్తుంది. ఆ మనకి చేంజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇదేంటి, మనకు కోట్ ఉంటుంది, వెన్ అ చేంజ్ స్టార్ట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ స్పీడ్ అని. ఓకే, సో అందుకు మనకి చాలా అగైన్ అది జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఇదేంటి, అందుకు మనకి డెల్టా డెల్టా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ డైరెక్షన్ తీసుకున్నది యూనో అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ డైరెక్షన్ ని బట్టి మన కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంటుంది ఆల్వేస్. చాలా సార్లు ఇంకా తగ్గలే డాక్టర్, చాలా చాలా కేసెస్ లో ఉంటుంది మనకి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ఆల్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో బట్ మనకేమో ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ నేచర్, సో మనకి వీఆర్ డీలింగ్ విత్ డైరెక్ట్లీ ది లాస్ ఆఫ్ నేచర్, విచ్ ఇస్ బీయింగ్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంటర్ఫియర్డ్ విత్ our own expectations and our own prejudice. డాక్టర్ అయితే our own prejudices. సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి, రైట్? సో ద హోల్ ఎంఫసిస్ ఆన్ కేస్ అప్డేట్ షుడ్ బి ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ ద డెల్టా. ఓకే, సో మరి ఏం క్వశ్చన్స్ దేంతో స్టార్ట్ చేస్తామండి? వాట్ ఈస్ అన్ అప్రాప్రియేట్ క్వశ్చన్ టు స్టార్ట్ అవర్ కేస్ అప్డేట్? అయిపోయింది ఇందాక. ఏంటి, ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము మనము. సే హెడేక్, సివియర్ హెడేక్ కేసు గుర్తుంది కదా, లైట్ సెన్సిటివిటీ కేసు, రైట్? సో ఈ కేసు ఉన్నది, సివియర్ హెడేక్. ఏంటి మనం సమరైజ్ చేసింది? సివియర్ హెడేక్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివిటీ టు లైట్, విత్ రెడ్నెస్ ఫేస్ లో, ఐస్ లోను, మోడాలిటీస్ సమ్ ప్రెషర్ కి ఎమిలిరేషన్ ఉంటుంది, బట్ aggravation to extreme sensitivity to light, concomitant gagging when she eats something cold, a bit of cough ఉన్నది. జనరల్స్ చూస్తే ఇంక్రీస్డ్ థర్స్ట్ ఉంది, వామ్ వాటర్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది, యాక్టివిటీ సడన్లీ డౌన్ అయింది, హై టెంపరేచర్ ఉన్నది, మదర్ ఫీల్స్ హర్ టు బి వెరీ హాట్. మెంటల్స్ ఏమో పర్సన్ ఈస్ డౌన్, ఎక్స్ట్రీమ్ సెన్సిటివిటీ టు లైట్ ఉన్నది, కాజేషన్. ఇది మన కేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బెలిడోనా 1M వేసాము, ఇండికేట్ అనేది. కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ తర్వాత అప్డేట్ చేయమని చెప్పాము. ఓకే, సో ఆ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ తర్వాత అప్డేట్ చేయమన్నప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్? హౌ డు యూ స్టార్ట్? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? వెరీ గుడ్. జనరల్ ఓపెనింగ్. చీఫ్ కంప్లైంట్ గా మనం ఏదైతే రాసుకున్నామో దానిలో ఉన్న చేంజ్ ఏంటి అని అడుగుతాము. గుడ్. సో ఇక్కడ మనం పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ రాసుకున్నాము, క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నాము. ఓపెనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు, ఎలా ఉంది? ఓకే, సో ఇంకొక పాసిబుల్ క్వశ్చన్, చీఫ్ కంప్లైంట్ గురించి, చీఫ్ కంప్లైంట్ ఎలా ఉంది? అదేనా? డెల్టా పర్సంటేజ్ ఇంప్రూవ్డ్. పర్సంటేజ్. ఓకే, డెల్టా పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇంకా వాట్ అదర్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్? మెంటల్స్ లో చేంజెస్ ని. మెంటల్స్ లో చేంజెస్. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఓవరాల్ గా జనరల్స్ కింద వస్తుంది కదండి, ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంది అని. అవును, అవునండి, వస్తుంది. సో అయితే ఇక్కడ ఒక కేసు ఇనిషియల్ కి కేసు అప్డేట్స్ కి మధ్యలో క్విక్ గా మనం ఒక్కసారి లాస్ ఆఫ్ క్యూర్ రిఫ్రెష్ చేసుకుందాం, అప్పుడు దీనికి ఇంకొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో
Brings loss of. సో ఒక్కసారి క్విక్ గా మనం అది రెఫర్ చేసుకుందాం. ఏంటి అంటే డ్రగ్ సెలెక్షన్ అనేది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఆ డ్రగ్ సెలెక్షన్ ఆస్పెక్ట్ కూడా వద్దాం. ఇదంతా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటిల్లో అసలు డ్రగ్ సెలెక్షన్ ఎలా చేయొచ్చు, సిమిలిమం అనేది ఎలా ఫైండ్ చేయడము, డ్రగ్ అనేది పొటెన్సీ డిటర్మినేషన్, వాటికి వద్దాం. ఓకే, అయితే లాస్ లో మనకి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, ఏంటి ఆ లాస్, ఎందుకు మనకి డెల్టా అనేది, ఏ పర్స్పెక్టివ్ అనేది మనకి నీడ్ అనేది మనకి డెల్టాలో అండ్ అప్డేట్స్ లో చూడాలి అన్నదానికి ఇవి ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. అండ్ అక్యూట్స్ లో ఇవి చాలా క్లియర్ గా కనపడతాయి. ఓకే, ఈ టూ యూనో జనరల్ లాస్, దీంతో పాటు మనం కెంట్స్ 12 అబ్జర్వేషన్స్ కూడా మనము మాట్లాడుకుందాము. అది ఇంకొంచెం డీపర్ ఉంటుంది. బట్ ఈ 3 హెరింగ్స్ లాస్ ఏంటండి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. ఎవరు చెప్పగలరు? 3 హెరింగ్స్ లాస్. ట్రీట్మెంట్ అబౌవ్ డౌన్వర్డ్స్ వెళ్ళాలి, హెడ్ టు. అబౌవ్ డౌన్వర్డ్. ఓకే, ఏదైనా సిమ్టమ్స్ గనక సెట్ ఇన్ అయితే, అంటే త్రూ అవుట్ ద బాడీ, ఇప్పుడు ర్యాషెస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా వచ్చాయి త్రూ అవుట్ ద బాడీ వచ్చినప్పుడు, ఫస్ట్ హెడ్ తగ్గి తర్వాత అక్కడి నుంచి కిందకి వెళ్తున్నాయంటే యూ నో దట్ ఈస్ అ బెటర్ అండ్ గుడ్ వే ఆఫ్ న్యాచురల్లీ అది క్యూర్ అవుతూ ఉన్నది అని. ఓకే, సో అబౌవ్ డౌన్వర్డ్స్. ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంటూ అవుట్ ఉండాలి. ఇంటూ సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆస్తమాకి వేసాము, వేస్తే మొత్తం అంతా బెటర్ అయింది, ర్యాష్ వచ్చింది అంటే ఏంటి? ఇన్ అండ్ ఇన్ టు అవుట్ అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే ఎప్పుడు ఇన్ అనేది మనకి బాడీ ద వే ఇట్ హెస్ బీన్ డిజైన్, మనం సిస్టమ్ డిజైన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ డిజైన్. అంటే సగం డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం బాడీ యొక్క డిజైన్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. రైట్, మోస్ట్ వైటల్ ఆర్గన్స్ అనేవి లోపల పెట్టింది అండ్ లీస్ట్ వైటల్ ఆర్గన్స్ అనేది మనకి బయట పెట్టి ఉన్నది. సో హార్ట్, లంగ్, ఇవన్నీ హార్ట్, తర్వాత నర్వస్ సిస్టమ్, తర్వాత ఇదేంటి మైండ్, ఇలాంటివి మోస్ట్ ఇంటర్నల్ గా ఉండి, తర్వాత యూనో నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ మనకి మిగతా సిస్టమ్స్, నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ మిగతా ఇవి, తర్వాత ఫైనలీ స్కిన్, లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ స్కిన్ లాగా డిజైన్ చేసి అలా మనకి బయట పెట్టింది. సో ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా స్కిన్ కి తగులుతుంది తప్ప వైటల్ ఆర్గన్స్ కి ఏమీ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సో మనకి సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్, ఇన్ టు అవుట్ అంటే ఆ సీక్వెన్స్ లో. సో ఇప్పుడు ఆస్తమాకి మెడిసిన్ వేసినప్పుడు మనిషి బెటర్ అయ్యాడు, ర్యాష్ వచ్చింది, మళ్ళీ ర్యాష్ కి ఏదో స్టెరాయిడ్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తే చాలా చాలా రాంగ్. ఆర్ పేషెంట్ వెంటనే ఇదేంటి ఫస్ట్ మనం ఇట్లానే అడిగాం, ఇదేంటి క్యాజువల్ గా ఎలా ఉన్నాడు బాబు, ఇప్పుడు ఆస్తమాకి వేసాము. ఓకే, వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాలో అప్ లో ఎలా ఉన్నాడు బాబు అంటే అస్సలు బాలేడండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు స్లో డౌన్. అక్కడ మనం అందుకనే మనం ఎమోషనల్ గా ఉంటే వర్క్ అవ్వదు అసలు. ఏంటంటే ఇంత కష్టపడి సాల్వ్ చేసాం, అర్ధరాత్రి 2ంటికి కాల్ చేశారు, అది చేసి ఎక్సలెంట్ సిమిలిమం తీసుకొని మందు ఇదేంటి వేస్తే అస్సలు అదేంటి ఎలా ఉన్నాడంటే అస్సలు బాలేడండి అంటారు. దెన్ వీ నీడ్ టు స్లో డౌన్ కొంచెం. అక్కడ మనం వీ నీడ్ టు డిగ్ డీపర్. రైట్, సో అందుకని ఈ లాస్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అబౌవ్ డౌన్వర్డ్స్, సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్, ఇంకా వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ థర్డ్ లా? రివర్స్ రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్. అది మోర్ మనకి ఇంకా క్లియర్ గా మనకి క్రానిక్ లో కనపడుతూ ఉంటుంది. ఏంటి అక్యూట్ లో మేబీ నాట్ సో మచ్ అనిపిస్తుంది. బట్ రివర్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ మా శ్రీకే గారు చెప్తూ, ఒక స్టేషన్, ఒక ట్రైన్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ దాకా వెళ్ళింది,
సో ఎలా అయితే స్టేషన్స్ వరుసగా వచ్చాయో, మరి విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి. సో అలా మనకి సిమ్టమ్స్ అనేవి అలా ఇదివరకు ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, అవి పూర్తిగా క్లియర్ అవ్వలేదు, ఒకదాని మీద ఒకటి లేయర్స్ లాగా పైలపై ఉన్నాయి. సో అవి క్యూర్ చేసినప్పుడు ఒకటి తర్వాత ఒకటి రివర్స్ ఆర్డర్ లో అపియర్ అవడము, క్లియర్ అయిపోవడము అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవి 3 గ్రాండ్ లాస్ ఆఫ్ క్యూర్ గా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పారు మాస్టర్స్. అలానే ఈ 4 టైప్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు. ఓకే, సో ఏమన్నారు, పేషెంట్ బెటర్, సిమ్టమ్స్ బెటర్, ఏంటి క్యూర్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది? సక్సెస్. రియల్ అన్నారు. ఓకే, సో ఇట్స్ అ పాజిటివ్. పేషెంట్ బెటర్, సిమ్టమ్స్ వర్స్, స్టిల్ పాజిటివ్. స్టిల్ పాజిటివ్. పేషెంట్ ఎందుకు స్టిల్ పాజిటివ్ అండి? లాజికల్లీ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ పెరుగుతుంది బట్ పర్సన్ యాక్టివ్ అయ్యాడు, మ్మ్. విచ్ బాగుంది, మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ బాగుంది. బట్ ఎందుకు? అగ్రవేషన్ బిఫోర్ అమెల్యురేషన్. అది కూడా అర్థమైందండి. బట్ సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్ లా ప్రకారం చూసుకుంటే సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్ బాగుంది. ఇంకా ఏదైనా ఎడిషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు? చాలా సార్లు మనకి కాఫ్ ఇట్లాంటి కేసెస్ లో కూడా, ఓకే, కాఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు, మనిషి బెటర్ అవుతాడు. బట్ దాన్ని మనం క్యూర్ స్టార్ట్ అయింది అని ఎలా తీసుకోవచ్చు? ఎందుకు వైటల్ తీసుకోవాలి? యూజువల్గా వైటల్ ఫోర్స్ బెటర్ గా ఉంది అని. జనరల్స్ మ్మ్. లో చెప్పేటప్పుడు మనం ఓవరాల్ గా చెప్తాం. అది మన ఆ, ఏమని చెప్తారు ఇప్పుడు, వైటల్ ఫోర్స్ అన్నారు, వైటాలిటీస్ అని అన్నారు సార్ అండి. మ్మ్. 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 జనరల్స్ కి వచ్చేసేప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఓవరాల్ గా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఉన్నది అంటేనే పేషెంట్ హీ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ ఇన్ఎబిలిటీ ఫస్ట్. ఆ వీక్నెస్ మ్మ్. అని, ఆ మ్మ్. ఇరిటేషన్ అని ఇవి జనరల్స్ లోకి వస్తాయి బాగా. మ్మ్. అయితే కరెక్ట్ సూటబుల్ మెడిసిన్ పడిందో మ్మ్. అది ఇంటూ అవుట్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిమ్టమ్స్ అగ్రివేట్ అవ్వచ్చు, కానీ లోపల ఓవరాల్ గా అతనికి వైటల్ ఆర్గాన్స్ అని అంటాం కదా, హార్ట్ కానీ మ్మ్. లంగ్స్ మ్మ్. కానీ మ్మ్. బ్రెయిన్ కానీ అవన్నీ మ్మ్. ప్రాపర్ కండిషన్లోకి రాగానే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, పేషెంట్కి వస్తుంది, మనకు చెప్తాడు మ్మ్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్ అని అంటాడు. కానీ మ్మ్. ఆ ఫేస్ లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది, ఇదివరకు ఉన్న ఫేస్ కి ఇప్పుడున్న ఫేస్ కి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్. రైట్, రైట్, బాగున్నాయండి. ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. స్వప్న గారు. ఇన్నర్ ఐఆమ్ అనేది, అంటే ఇప్పుడు జనరల్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఐ అనేది, మ్మ్. which is the inner eye is getting better, that's when మ్మ్. the real healing happens. యా, సో ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండి. అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంకొక 1 or 2 ఆస్పెక్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేశాను. ఏంటి అంటే, ఒక పార్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద హోల్, అవునా కదా? అవును. ఒక సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్ అండ్ అ కాంపోనెంట్, పార్ట్ హోల్ అని చిన్నప్పటి నుంచి మనం పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం, ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ వీటిల్లో, రైట్? సో దర్ ఇస్ అ హోల్ ఆఫ్ విచ్ అ పార్ట్ ఈస్ జస్ట్ అ కాంపోనెంట్ కదా. ఇది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్, అవునా అవునా కదా? అవును. వెన్ ద హోల్ స్టార్ట్స్ ఇంప్రూవింగ్, it means that the direction has changed and it is a matter of time it will reach the part. అర్థం అవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయింది, డీసీలో కొత్త ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారు, ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ మే రీచ్ షార్లెట్ ఆర్ అట్లాంటా ఆర్ టాంపా. ఇట్స్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్. వెయిట్ till it reaches its location. సో this is what I understood. అర్థం అవుతుందా? ఎందుకు పేషెంట్ బెటర్, సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు వెయిట్ అనేది దానికి దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్సో రియలైజ్డ్. అండ్
ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్. అర్థం అవుతుందా? డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ అనేది మనం ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ బెటర్. అందుకనే చాలా సార్లు హై ఫీవర్ ఉన్నా, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నా, ఏంటి మెడిసిన్ వేసాము, వెన్ హీ స్టార్ట్స్ కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు, ఇన్ఫాక్ట్ హై ఫీవర్ ఉంది, వేరే ట్రబులింగ్ ఏమీ లేకపోతే, యూ డోంట్ ఈవెన్ లైక్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ కేసెస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఈవెన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎనీ మెయిన్ డోస్. ఐ సెడ్ జస్ట్ కీప్ దెమ్ ఆన్ టిష్యూ లిక్విడ్, దట్స్ ఇట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడైతే నీడ్ ఉన్నదో అక్కడ మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం. మా గురువు గారు చెప్పేవారు, రవిచంద్ర గారు, మీరు రోజు పొద్దున్న లేచినప్పుడు దండం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ రోజు నా చేతి నుంచి లిటిల్ టు నో మెడిసిన్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండేటట్టు అని. సో ఇది మనకి వీ షుడ్ ఆల్వేస్ మినిమం మెడికేషన్, నో మెడిసిన్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఆల్వేస్, రైట్? బట్ ఇక్కడ హోమియోపతి ఈజ్ లైక్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ యూ గివ్ లీస్ట్ పాసిబుల్ మెడికేషన్. ఎందుకు లీస్ట్ పాసిబుల్ ఉండాలి? యూ ఆల్వేస్ వాంట్ పీపుల్ టు బి సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్. దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ అ డాక్టర్. ఇట్ ఈస్ టు హీల్ ద సిక్ అన్నారు ఫస్ట్ మిషనే, రైట్? సో ఆ పరంగా మనకి ఇక్కడ చూస్తే, వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ బెటర్, వెన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ స్టిల్ నాట్ బెటర్, ఇట్ ఈస్ గివ్ ఇట్ సమ్ టైమ్, మోస్ట్ లైక్లీ హీ విల్ ఇంప్రూవ్. సో దాని మీద మనం ట్రస్ట్ చేయడము, ఎక్స్పెరిమెంట్, లైక్ ఇఫ్ వి సీ వీ విల్ నో హౌ క్రిటికల్ దిస్ రూల్ ఇస్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ థింగ్స్, పేషెంట్ వర్స్ అయినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నా, పేషెంట్ వర్స్ అయినప్పుడు సిమ్టమ్స్ బెటర్ ఉన్నా, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ డౌట్ఫుల్. కొంచెం టైం ఇచ్చినా యూ షుడ్ బి రెడీ టు చేంజ్ ద మెడిసిన్. ఓకే. కాఫ్ బెటర్ అయింది, పేషెంట్ డల్ అయిపోయాడు, మనకి జనరల్ గా ప్యాలెటివ్, ఇది కేర్ కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తే జరిగేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే. ఇదేంటి, డ్రౌజీ అయిపోతాడు, ఎవెన్చువల్లీ రిపేర్ జరుగుతుంది, ఎవెన్చువల్లీ అదే కొంచెం మనం అర్థం పోకపోయినా ఇమ్యూనిటీనే అర్థం చేసుకుంటుంది, వైటల్ ఫోర్స్ అర్థం చేసుకుంటుంది, పాపం వీడి కంపల్షన్స్ వల్ల ఇది చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఏదో రికవరీ ఇస్తుంది ఎవెన్చువల్లీ, ఓవర్ అ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈవెన్ మనకి, సో దీని గురించి చెప్తూనే మనకి హిపోక్రటిస్ అన్నారు, ద ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్, ఏమన్నారండి? ద రియల్ హీలింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అన్నారు. ఓకే. సో ఈ పాలియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా కనపడుతుంది. ఎవ్రీ టైమ్ వీల్ పాలియేట్, వీఆర్ మేకింగ్ థింగ్స్ వర్స్. ఇది చాలా గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది, డ్రగ్ కూడా ఎట్లా పనిచేసింది, క్యూరేటివ్ గా పనిచేయలేదు, పాలియేటివ్ గా పనిచేసింది. మనం యాజ్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ విత్ దీస్ టర్మినాలజీస్. పాలియేటివ్ అంటే ఏంటండి? రిలీఫ్. జస్ట్ రిలీఫ్, క్యూర్ ఇవ్వట్లేదు. పిల్లవాడు తప్పు చేస్తే బ్రూట్ ఫోర్స్ తో వాయించేసాము, వాడు కామ్గా ఉంటాడు, అది పాలియేటివ్. బట్ వాళ్ళలో చేంజ్ రాలేదు. చేంజ్ వస్తే వాడు అసలు ఆ పనే చేయడు మళ్ళీ. క్యూరేటివ్. వాయించేస్తే ఏమవుతుంది, దొంగచాటుకి వెళ్ళి చేస్తాడు. సో అదే మనకి వేరే సిమ్టమ్స్ లోను ఇంకా టైం పట్టడం ఇవన్నీ జరిగేది. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ కి తర్వాత క్యూరేటివ్, పాలియేటివ్ కి క్యూరేటివ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. అర్థం అవుతుందా? ఈజ్ ఎవ్రీబడి విత్ మీ? ఎస్ సార్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ let us, this is an open session always, so I always encourage that we discuss, think through as a group together. ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ కేసు అంటే పేషెంట్ వర్స్ ఉన్న కేసెస్ లో రెమెడీ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుందా, యాంటీడోట్ చేయాలి అసలు? లాస్ట్ కేసులో యాంటీడోట్ చేయాలి. ఈకే గారు జోగా చెప్తూ
ఇదేంటి థర్డ్ దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో యూ కెన్ బి ష్యూర్ అన్నారు, సెకండ్ దాంట్లో వెయిట్ అండ్ వాచ్ అన్నారు, థర్డ్ దాంట్లో ఇదేంటి చేంజ్ ద రెమెడీ అన్నారు, ఫోర్త్ దాంట్లో ఏమన్నారు, యాంటీడోట్. చేంజ్ ద డాక్టర్ అన్నారు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ యాంటీడోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రెండిట్లోనూ చేయాలి. ఓకే, సో అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ థర్డ్ దాంట్లో చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఫోర్త్ దాంట్లో చేంజ్ తో పాటు యూ షుడ్ కన్సిడర్ యాంటీడోట్. ఓకే, సో ఇవి మనకి అండర్స్టాండింగ్ లోకి వస్తే నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ టు అవర్ అప్డేట్స్ లో. ఇప్పుడు మనం వీ విల్ నో వాట్ ఆర్ ద రైట్ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్. ఇప్పుడు మనం లెట్ us రీఅటెంప్ట్ దిస్. ఓకేనా? సో ఏం క్వశ్చన్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలండి? ముందుకి ఇప్పటికే ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది వన్ పాసిబుల్ థింగ్. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ప్రీవియస్ కండిషన్ ఆర్ when compared with before medicine condition or yesterday, right? Previous, adi whatever, yesterday slash previous, I mean before medicine. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, హౌ ఆర్ దే? ఇదేనా ఇంకొక పాసిబుల్ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇంకా అగ్రీయా మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ ఫోక్స్? గుడ్ లాజికల్ క్వశ్చన్ అని. ఇంకేమైనా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా? How are you feeling generally? How are you feeling generally? ఓకే, బాగుంది, ఇది కూడా వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే జనరలీ అన్నప్పుడు ఓవరాల్ గా అనేది మనకి ఆబ్వియస్లీ నీడ్ ని బట్టి వీటిని మార్చాల్సి ఉంటుంది. సో మనము జనరల్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంది అని వీ కెన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్. అయితే దానికి వాళ్ళు ఇంకా ఫీవర్ ఉందండి, ఇంకా కాఫ్ ఉందండి, ఇలాంటి టిపికల్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ క్లియర్ కట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మచ్ బెటర్ ఉందండి, బాగుందండి. ఇన్ఫాక్ట్ చాలా సార్లు హోమియోపతి స్లో అనే ఒక నోషన్ ఉంటుంది, నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ, రైట్? సో మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని బట్టి పనిచేస్తాయి డ్రగ్లు మనకి. సో చాలా క్విక్ గా మనకి పనిచేసి మెడిసిన్ ఫస్ట్ పడిందా, చేంజ్ ఫస్ట్ వచ్చిందా అన్న డౌట్ కూడా వచ్చేంత ఫాస్ట్ గా పడుతుంది, చేంజెస్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు. సో అంత క్విక్ గా మనకి క్లియర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఇంకా కాఫ్ ఉంది, ఇంకా ఫీవర్ ఉంది, ఇలాంటి రెస్పాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఈ సిస్టర్ క్వశ్చన్ లాంటి క్వశ్చన్ అడగాలి. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఎస్టర్డే ఆర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ బిఫోర్ మెడిసిన్, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? అప్పుడు మనకి డీటెయిల్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు మనం కేర్ఫుల్ గా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన లేయర్స్ ఏంటంటే, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్తే ఓకే, టిపికల్లీ దే ఆర్ బెటర్ అని చెప్తారు, కానీ అని ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓవరాల్ గా పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడు, రైట్? సో ఇది ఒక ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. తర్వాత మనకి వాళ్ళ చీఫ్ కంప్లైంట్, అంతే కదా. మనకు ఓవరాల్ గా పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడో తెలియకపోతే ఆ రూల్స్ మనం ఎలా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి, అసలు ఎటువైపు వెళ్తుందో
క్యూర్ ఎట్లా తెలుస్తుంది కదా? అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో చీఫ్ కంప్లైంట్ ఎలా ఉంది, రైట్? సో దీంతో పాటు మనము ఇంకేం చెక్ చేయాలండి? ఇంకేం చెక్ చేయాలి? Any added symptoms? ఎనీ ఓకే. Change in జనరల్ గా ఇది ఇది మనం టిపికలీ అడగం. ఎందుకు? మనం అడగకుండా ముందే చెప్పేస్తారు. ఓకే, ఏమైనా కొత్త సిమ్టమ్స్, ఏదైనా నిజంగా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉందంటే ఇగో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ అదే చెప్తారు. ఓకే, సో అవి జనరల్ గా మనకి ఎస్పెషల్లీ అక్యూట్స్ లో మనకి ఏమైనా ఉంటే, ఎస్పెషల్లీ బాదరింగ్ ఏమైనా ఉంటే మనకి తెలుస్తాయి. సో టిపికలీ మనం అది దాని మీద అంత ఎంఫసైజ్ చేయము. కాకపోతే ఎలా ఉంది ఓవరాల్ గా అన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఏవైతే మనము ప్రీవియస్ గా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉన్న ఏరియాస్ జనరల్స్ లో కానీ, ఎస్పెషల్లీ జనరల్స్ లో, ఓకే, సో జనరల్స్ చెక్ చేయడము అంటే జనరల్ చెక్ అనుకోవచ్చు, రైట్? అంటే లైక్ యాక్టివిటీ, చిల్స్ ఆర్ థర్మల్స్, ఎపిటైట్, యూరినేషన్ మోషన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ డెల్టాలో. యూరినేషన్ మోషన్ లో ఇదివరకు యూరినేషన్ తగ్గిపోయింది, టాక్సిసిటీ పెరుగుతూ ఉన్నది, యూరినేషన్ లో చేంజ్ వచ్చింది, ఇంప్రూవ్ అయింది, జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఆకలి తగ్గిపోయిన వాడు కొంచెం ఆకలేసి తింటున్నాడు, జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మోషన్ అయింది, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జనరల్లీ, రైట్? సో ఇవి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, మెంటల్స్ చెక్ దాంట్లో ఇంకొంచెం క్లియర్ గా అక్కడ ఓవరాల్ గా అని చెప్పిన, సో పిల్లవాడు డల్ అయ్యాడు ఇలాంటివి, ఆర్ హైపర్ ఉన్నాడు, నిద్ర పట్టట్లేదు, నిద్రపోతున్నాడు కొంచెం, ఇట్లాంటివి బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్. కానీ ఇంకేమైనా క్లియర్ గా చెప్పారు, ఇందాక కేసులో ఏంటి, అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, సివియర్ సెన్సిటివిటీ టు లైట్ ఉన్నది. సో డెఫినెట్లీ మనం కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత వీటిల తర్వాత మనం చెక్ చేయదగిన ఆస్పెక్ట్ ఏవైతే మనము పెక్యులియర్, ఏవైతే సివియర్ గా ఉన్నాయో అవి మనం వీ కెన్ డెఫినెట్లీ డబుల్ చెక్. ఓకే, మేబీ నెక్స్ట్ డే అయినా ఏదైనా. ఆ లైట్ సెన్సిటివిటీ అన్నారు, అది ఎలా ఉంది? దట్ ఈస్ అ వెరీ అప్రాప్రియేట్ క్వశ్చన్. మొన్న కూడా ఆ కేసులో ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పాను, చాలా సివియర్ గా వచ్చింది ఆ కేసులో. సో పాపకి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ అవన్నీ తగ్గింది. స్టిల్ వన్ ఆఫ్ మై ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ వాజ్, ఆ 2 జాకెట్లు ఇంకా వేసుకుంటుందా? హౌ చిల్లీ షీ స్టిల్ ఈజ్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ దోస్ ఆఫ్, అండ్ వెన్ షీ హర్ యాక్టివిటీ, లైక్ దానికి ముందు ఓన్లీ ఐప్యాడ్ చూస్తూ అలా కూర్చునేది, అలాంటిది యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది, చిల్లీనెస్ తగ్గింది, 2 జాకెట్లు తీసేసింది, దెన్ యూ కెన్ బి ష్యూర్ యు ఆర్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో ఏవైతే చేంజెస్ వచ్చాయో జనరల్లీ, మెంటలీ, వాటిల్లో మళ్ళీ చేంజెస్ క్లియర్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక హెల్దీ స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అన్న దానికి ఇవన్నీ వెరిఫికేషన్స్. ఓకే, సో ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినవి. అయితే థింగ్స్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఆల్వేస్, బివేర్ ఆఫ్ అ రిలాప్స్. ఓకే, చాలాసార్లు అనలేము, కొన్నిసార్లు మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఇన్ని అడిగినా ఏం లేదేంటి, పేషెంట్ ఎలా ఉన్నాడంటే అస్సలు అదేంటి చేంజ్ లేదండి అని అన్నారు. నువ్వేమో చాలా జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, వి వెంట్ త్రూ దిస్ కేస్, వీఆర్ షూర్. అఫ్ కోర్స్ మనమే షూర్ లేకపోతే మనకి దట్స్ అ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. వెన్ వీఆర్ రీజనబుల్లీ షూర్, ఓకే, ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ ఏమో లేదండి అసలు
చేంజ్ లేదు, అంతే ఉంది, ఇన్ఫాక్ట్ ఫీవర్ పెరిగింది, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు. దెన్ వీ నీడ్ టు స్లో డౌన్. ఏం జరగచ్చు? వన్ పాసిబిలిటీ. What is one possibility when you are reasonably sure that the medicine should work, but the patient is reporting no change? It has got worse. What is one possibility? మెడిసిన్ క్యాన్సిల్ అయ్యొచ్చు. Cancel అయ్యుండొచ్చు. Okay. Antidote అయ్యుండొచ్చు. One possibility. What else? టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కంప్లీట్ గా రాలేదు. రాలేదు. మెడిసిన్ రాంగ్. అయ్యింది సిమిలిమం అనేది ఫుల్లీ కాకుండా పార్షియల్ గా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ పాసిబిలిటీ. వెరీ మచ్ అ పాసిబిలిటీ. ఎస్. సో యువర్ మెడిసిన్ సెలెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ రాంగ్. ఓకే, అది కూడా ఒక పాసిబిలిటీ. బట్ నా క్వశ్చన్, యూ డిడ్ యువర్ బెస్ట్, యు ఆర్ రీజనబుల్లీ ష్యూర్, ఓకే, దట్ you got a good simillimum and it should have acted, but it did not act. అంటే దానికి వన్ రీజన్ యాంటీడోట్ అవడం. ఓకే, వాట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్? అంటే మాకు ప్రాబ్లం ఉన్నది చీఫ్ కంప్లైంట్ లో ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు హెడేక్ ఇంతకుముందు 100% ఉందనుకోండి, ఉన్నదే అంటాడు కానీ 50% తగ్గిందా అంత అంత డీటెయిల్డ్ గా వాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు. అది ఒకసారి మనం వాళ్ళని పిన్ పాయింట్ చేసి అయ్యా ఇప్పుడు 100% రూపాయి ఉందన్నారు, ఇప్పుడు పావలా ఉంటుందా, ₹10 ఉంటుందా, అసలు ఎంత ఉంది అని అడిగితే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పర్లేదండి కొంచెం తగ్గిందని కూడా వాళ్ళు చెప్పొచ్చు మనకి. గాడ్. ఓకే, మెజరింగ్ ది డెల్టా. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో అక్కడే మనకి స్కేల్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. స్కేల్ / దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఇలాంటివి అనేవి వస్తాయి. సో దీని దగ్గరికి కూడా వద్దాం. ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి డెల్టాలో. అయితే ఇంకొక ఆస్పెక్ట్, ఇదివరకు 100% ఉంటే ఇప్పుడు 100% ఉంది. ఏమై ఉండొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? అప్పుడు ఇందాక ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన ఒక సినారియో ఉన్నది. ఏంటది? ఏంటి ఆ పాసిబిలిటీ? డోసేజ్ అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది? హౌ డు యు నో? అంటే టోటాలిటీ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అయ్యి, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అక్యూట్ ఈస్ వెరీ సివియర్, మనము 30 నో ఏమో అట్లా వేస్తే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వర్క్, దే మే నీడ్ 1 ml. ఓకే, అర్థమైంది. బట్ అది ఓకే, యు ఆర్ ష్యూర్, బట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్, సిమ్టమ్స్ హ్యావ్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్. ఓకే, ఇంకొక సినారియో ఉన్నది. ఆ సినారియోలో అది కూడా వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, వేర్ యు ఆర్ ష్యూర్ అండ్ బట్ మీరు కాల్ చేసేటప్పటికి పేషెంట్ ఏమో లేదండి చేంజ్ ఏం లేదు అలానే ఉంది అంటున్నాడు. అవి రెండిటి మధ్యలో ఉన్నది కీ ఒకటి. ఓకే, మనకి థింగ్స్ టెన్ టు ఫ్లక్చువేట్. ఓకే, సిమ్టమ్స్ మనకి స్ట్రైట్ లైన్ కాదు కదా. స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైసులు కానీ ఇట్లాంటి చూసినప్పుడు, ఆర్ టెంపరేచర్ కానీ ఏదైనా చూసినప్పుడు దే ఫ్లక్చువేట్. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ వాంట్ టు స్లో డౌన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్, ఓకే అండి మెడిసిన్ వేసాము సో అండ్ సో టైంకి, నిన్న నైట్ వేసాము, ఓకే, కాఫ్ సివియర్ గా వస్తూ ఉన్నది, మెడిసిన్ వేసాము, మార్నింగ్ కి వచ్చేటప్పటికి కాఫ్ ఇంకా సివియర్ గానే ఉన్నది, చేంజ్ ఏమీ లేదు. అప్పుడు మనం అడగాల్సింది పాయింట్ ఏంటంటే, మెడిసిన్ వేసిన తర్వాత అసలు చేంజ్ లేదా, ఆర్ చేంజ్ వచ్చి కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చి మళ్ళీ పెరిగిందా? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇఫ్ నో చేంజ్ / అగ్రివేషన్, మనము
అది తెలుసుకోవాల్సింది వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, వాస్ దేర్ నో చేంజ్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ద మెడిసిన్, ఆర్ వాస్ దేర్ రిలాప్స్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యు ఆర్ ష్యూర్, వెన్ your modalities, when the nature of the cough, మొన్న కూడా ఇదేంటి వెరీ ప్రామినెంట్ అన్నమాట. నైట్ పడుకునే ముందు చెప్పారు, క్లియర్ కట్ స్పాంజియా కేస్, స్పాంజియా 30 వేసాము. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అడిగితే లేదండి, కాఫ్ అస్సలు తగ్గనే లేదు, అస్సలు చేంజ్ లేదన్న. సో దెన్ ఐ ఆస్క్, ఓకే అండి, అర్థమైంది మీ బాధ. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎంపథైజ్. మనం లేదు అదేంటండి, మనం వెంటనే ఏంటి మన నాలెడ్జ్ అంతా వాళ్ళ మీద కాదు కదా. సో అదేంటండి పర్ఫెక్ట్ గా మనం సెలెక్ట్ చేసాము, చేంజ్ అవ్వకపోవడం, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ వి టాక్. ఓకే అండి, మీ బాధ అర్థమైంది. అయితే ఒక చిన్న క్వశ్చన్, మెడిసిన్ వేసే ముందు కాఫ్ ఇదేంటి ఎంత ఉండొచ్చు అన్న స్కేల్ ఆఫ్ 10 అంటే 8 out of 10 అన్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 8 out of 10. అయితే మనం లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మెడిసిన్ వేసిన తర్వాత వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా? ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ ఏదైనా వర్సన్ అవడం అనేది జరిగిందా అంటే, అవునండి, మీరు చెప్తే నాకు గుర్తొస్తున్నది. మెడిసిన్ వేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ అప్పటిదాకా బాగా సివియర్ గా ఉండేది కాఫ్, దాని తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో సబ్సైడ్ అయిపోయింది, చాలా బెటర్ అయింది, పడుకుని పోయాను. బట్ లేచిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ వాయించేస్తుంది కాఫ్ అని అన్నాడు. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నది దీంట్లో? ఈ ఆస్పెక్ట్ అర్థం కాకపోతే ఏం చేస్తాం? రాంగ్ మెడిసిన్ వి చేంజ్ ద మెడిసిన్. అవునా కదా? ఇది అర్థమైతే ఏమవుతుంది? ఈ ఆస్పెక్ట్ అర్థమైతే ఏమవుతుంది? మనకి పొటెన్సీ సరిపోలేదేమో అనేది వస్తుంది. వర్స్ట్ కేస్ ఏం చేస్తాము, లైక్ బట్ యూ అట్లీస్ట్ నో దట్ ది రెమెడీ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఇందాక దానికి దీనికి పిక్చర్. సో వీ నీడ్, సో ఆఫన్ కేస్ అప్డేట్స్ లోను వీటిల్లోనూ, సో ఎంతైతే ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ సెలెక్షన్, నెక్స్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హోమియోపతి సక్సెస్ సిస్టమ్ యొక్క సక్సెస్ అనేది ఈ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ లార్జ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ అనేది జరుగుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు వాళ్ళ డ్రగ్లు తెలియకపోవడము, నాలెడ్జ్ లేకపోవడము కాదు. ఈ అప్లికేషన్ లో, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనకి మెచ్యూరిటీ అండ్ స్కిల్ ఉన్న చోట మాత్రమే ఇవి కరెక్ట్ గా పనిచేస్తాయి. ఇక్కడే మనకి మాస్టర్స్ కానీ, ఇప్పుడు మనకి మాస్టర్ ఈకే గారు కానీ, భుజ్ మాస్టర్ గారు కానీ, లైక్ పయనీర్స్, ఇప్పుడు శంకరన్ గారు కానీ, ఇదేంటి కెంట్ గారు కానీ, ఇట్లాంటి పయనీర్స్ ని చూస్తే వాళ్ళ అప్రోచ్, వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్, లైక్ ఎవ్రీ సెన్స్, ఇవి దే ఆర్ లైక్ సో కీన్, లైక్ డిటెక్టివ్ మనకి ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి మనకి చాలా క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అవుతాయి. ఇదేంటి దీన్ని బట్టి మొత్తం కేసు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ గనక డ్రగ్ చేంజ్ చేసామా, ఇదేంటి వాట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ అ 1-2 day కేస్ కెన్ టర్న్ ఇన్ టు లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కాంప్లెక్స్ కేసెస్. ఓకే, సో ఇవి మనము డెఫినెట్లీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఈ అప్డేట్స్ లో ఏం జరిగింది అనేది విత్ అట్మోస్ట్ కేర్ తీసుకోవాలి. సో ఇది ఇంకొంచెం మనం రిఫైన్ చేసుకొని కేస్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్దాము నెక్స్ట్ సెషన్ లో. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మెటీరియా మెడికా. సో దాని పరంగా కొన్ని స్లైడ్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ లిటిల్ ఓవర్.
Any questions on case updates అండి before we try to conclude? దీన్ని ఇంకొంచెం నేను ఫార్మాట్ చేస్తాను so that we can repeatedly use. But any questions on what we discussed so far or anything else that may have come up from this discussion? Okay. So we will conclude here. Just one more note. నేను నెక్స్ట్ వీకెండ్ నుంచి నేను అవుట్ ఆఫ్ టౌన్. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఓన్లీ ఆన్ January ఒక్క నిమిషం, January 5th, అంటే లైక్ 4th కూడా ఐ విల్ మిస్. సో నెక్స్ట్ సెషన్ నేను లీడ్ చేయగలిగింది అయితే Jan 11th. However, I see a lot more interest and for our backup sessions and supplemental sessions and all. So ఎవరైనా ఈ స్లాట్ యూస్ చేసుకొని if they want to continue, I highly encourage that you are able to utilize this time, provided others are able to. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే ప్రాణహిత గారు కానీ ఇప్పుడు బెలడోనా గురించి డిస్కస్ చేద్దామని అది అన్నారు కదండి. సో నెక్స్ట్ వీక్ Definitely. ఒక సెషన్ అంటే Yeah. అయితే ఈ రోజు అంటే నాకు ఈ రోజు కుదరదు. సో నెక్స్ట్ వీక్ మార్నింగ్ రైట్. సో మీరు ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసి ఎవరైనా కంటిన్యూ చేయగలిగితే ఓకే. సో నేను ఒకటి మెటీరియా మెడికా గురించి మేబీ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్, నేను ఒక్క పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను. ఓకే. సో మెటీరియా మెడికా మనము చూసేటప్పుడు లైక్ వీ విల్ గో స్పెండ్ మోర్ టైమ్, బట్ దీస్ ఆర్ ది రిఫరెన్సెస్ ఐ వాంట్ అస్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనకి డీటెయిల్డ్ గా ఏ మెటీరియా మెడికా అయినా ఇప్పుడు బెలడోనా గురించి ఉన్నది. ఈ సోర్సెస్ ని ఐ రికమెండ్ హైలీ. ఓకే. డీటెయిల్డ్ గా, సింపుల్ గా, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, అంటే ఒక మూవీ చూసినట్టు, కామెడీ మూవీ, డ్రామా మూవీ ఇట్లాంటివి చూసినట్టు సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకోవడానికి మనకి మాస్టర్ ఈకే గారి లెక్చర్స్ ఫైనెస్ట్ రిసోర్స్. ఫార్మాట్ ఇచ్చారు, చక్కగా అది ఫాలో అవడము. ఓకే. ఇంట్రో, జనరల్స్, ఫిజికల్ జనరల్స్, మోడాలిటీస్, థెరపాటిక్స్, డ్రగ్ రిలేషన్షిప్, ఇవన్నీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు ఈకే గారు, మాస్టర్ గారు. సో అవి మనము డెఫినెట్ గా వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్. అయితే దాంట్లో ఓన్లీ అబౌట్ 50 డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. మరి మిగతా వాటికి అనేది న్యాచురల్లీ ఒక క్వశ్చన్, బట్ అది చాలా డీటెయిల్డ్ గా చాలా టైం పట్టేటట్టు ఉంటాయి. సో అది ఒక ఆస్పెక్ట్, వన్ సోర్స్. ఇంకొకటి స్టైల్, నేరేటివ్ పిక్చర్ స్టైల్. ఓకే. అంటే ఒక డ్రగ్ చదివినప్పుడు అది నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇంప్రింట్ అవ్వడానికి, అంటే ఒక ఈజీగా మర్చిపోకుండా ఉండడానికి మనకి కెంట్ మెటీరియా మెడికా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెటీరియా మెడికస్. ఓకే. ఎందుకు అంటే అక్కడ మనకి పేషెంట్ లాంగ్వేజ్ దొరుకుతుంది. పేషెంట్ ఈ విధంగా మాట్లాడతాడు అనేది మనకి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఆశ్చర్యపోతాం, ఇదేంటి అసలు అదే టర్మ్స్ వాడుతూ ఉంటే పేషెంట్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇయర్ ఎక్స్ లోను వీటిలోనూ చెప్తాడు, పల్స్టిల్లాను అండ్ కంపారిజన్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి. కెంట్ కంపారిజన్స్ ఇదేంటి క్యామమిల్లాకి పల్స్టిల్లాకి డిఫరెన్స్ చెప్తూ, క్యామమిల్లా ఇస్ సింపథెటిక్, యూ వాంట్ టు హగ్ దట్ చైల్డ్ అంటాడు. సారీ, పల్స్టిల్లా ఇస్ సింపథెటిక్, యూ వాంట్ టు హగ్ దట్ చైల్డ్ అంటాడు. క్యామమిల్లా ఇస్ అగ్రెసివ్, యూ వాంట్ టు స్పాంక్ దట్ చైల్డ్ అంటాడు అనమాట. అంటే జన్మలో మర్చిపోలేం వీటి మధ్య డిఫరెన్స్. ద వే దే బిహేవ్, ద వే దే డీల్, ఇవి మనకి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి. సో కెంట్ ఇస్, యూ షుడ్ నెవర్ లూజ్ సైట్ ఆఫ్ కెంట్. ఓకే. ఒక డ్రగ్ కెంట్ లో ఉందంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ అ డ్రగ్. సో హౌ టు ఎంటర్ అ డ్రగ్, డ్రగ్ లో ఏది ఫస్ట్ చూడాలి. ఇప్పుడు బెలడోనాలో కూడా చూస్తే హీ స్టార్ట్స్ విత్ హై ఫీవర్, హై హీట్ తో స్టార్ట్ అవుతాడు, హై ఇమ్మీడియట్ ఆన్సెట్. ఇట్లాంటివి ఏవైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎలా అయితే డ్రగ్ ని చూడాలో అది మనకి ఉంటుంది.
అండ్ కంపారిజన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇవి ఓన్లీ అరౌండ్ 200 డ్రగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది ఒక స్టైల్. అలానే మనకి సినాప్టిక్ ఆర్ సమరీ స్టైల్ ఉంటుంది, చాలా వండర్ఫుల్ స్టైల్. ఐ ఆల్సో ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ సమరీ స్టైల్. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కాదు, దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ కాంప్లిమెంటివ్ ఇన్ నేచర్. అంటే ఒకటి చదివితే ఇంకోటి చదవకూడదని కాదు, ఒక డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ అవర్ లెర్నింగ్, డిపెండింగ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది మెటీరియా మెడికా, దీస్ థింగ్స్ చేంజ్. ఓకే, సో దాంట్లో మనకి సినాప్టిక్ స్టైల్ అంటారు, సమరీ స్టైల్ అంటారు. దాంట్లో బోగర్ అనే ఆయన మహానుభావుడు, ఆయన చాలా వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశాడు, అన్ని సమరైజ్ చేశాడు. ఎందుకు ఇది సమరైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు మనము అదేంటి మొన్న హైపర్ సెల్ఫ్ కేసు ఉన్నది, డబుల్ చెక్ చేసుకోవాలి, వెరీ షార్ట్ టైం ఉంటుంది, అప్పుడు కూర్చొని లెక్చర్లు వింటాం కానీ కెంట్ది పూర్తిగా చదవడం కానీ అంత టైం ఉండదు. ఒక 10 డ్రగ్ల గురించి చదవాలి, రివ్యూ చేయాలి, ఆర్ 10 కేసులు చూస్తున్నాం, వీ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ టైం. సో అప్పుడు ఈ స్టైల్, ఈ క్విక్ రెఫరెన్స్ అనేది చాలా వాల్యుబుల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అబౌట్ 400 డ్రగ్స్ చేశారు ఫాటక్ మెటీరియా మెడికా, ఇవన్నీ లింక్స్ నేను యాడ్ చేశాను, యూ కెన్ రెఫర్ టు దిస్. ఓకే, సో దీంట్లోనే మనకి వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, ఈ సమరీ స్టైల్ ఉంటుంది, క్విక్ రెఫరెన్స్, నిజంగా ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకు అన్ని క్లియర్ గా ఉంటాయి, అది రెఫరెన్స్ కి ఉంటుంది. ఇది సమరీ స్టైల్ అనేది. ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఈఏ ఫారింగ్టన్ గారిది, అగైన్ హైలీ రికమెండెడ్. ఇంకొంచెం మనము ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దికి గ్రూప్ స్టడీకి, క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కి, ఇప్పుడు ఏంటి ఫారింగ్టన్ ని చదివామంటే మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనాటామికల్ అండ్ ఫిజియలాజికల్ నాలెడ్జ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది, సిస్టమ్స్ అన్నిటి గురించి నీట్ గా మాట్లాడతారు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇది బాగుంటుంది, హైలీ వండర్ఫుల్ ఫర్ కంపారిటివ్ స్టైల్, కంపారిటివ్ స్టడీ ఆల్సో. ఓకే, సో అండ్ అదర్స్ మీరు ఏదైనా చదువుకోండి, హోలిజం మిస్ అవ్వకుండా చదువుకోండి. సో దిస్ ఈస్ లైక్ అ క్విక్ గైడ్ లైన్ ఫర్ రీడింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ మెటీరియా మెడికా. ఓకేనా, సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంచుకొని ఐ నో ప్రాణహిత గారు అండ్ ఏంటి స్వప్న గారు వండర్ఫుల్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు పెట్టిన బెలడోనా ఏదైతే ఉన్నదో, ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద సమరీ స్టైల్. ఇప్పుడు మనకి ఫాటక్ గారు సమరైజ్ చేస్తే కొంచెం యాక్చువల్లీ ఇది బోగర్ స్టైల్లో వస్తుంది, ఫాటక్ గారు ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తారు, ఒక్కొక్క సిస్టమ్ మీద ఎలా ఉంటుంది ఆ డ్రగ్. ఇప్పుడు బెలడోనా ఉంది, మైండ్ మీద ఎలా ఉంటుంది, రెస్పిరేటరీ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఫ్యూ లైనర్స్ ఇస్తాడు, సో చాలా బాగుంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ మోర్ లైక్ అ బోగర్ స్టైల్ ఆఫ్ సమరైజేషన్. సో ఇవి మనం అర్థం చేసుకుంటే వాటిని యూస్ చేసుకొని ప్లీజ్ గైడ్ యూనో అండ్ గో ఇన్ టు దీస్ డీటెయిల్స్ అకార్డింగ్. ఓకే, సో జస్ట్ కమింగ్ బ్యాక్, నెక్స్ట్ సెషన్ మీరు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని కంటిన్యూటీ గురించి, లీడింగ్ గురించి ప్లీజ్ డిస్కస్ అండ్ టేక్ అ కాల్. ఓకేనండి. ఈ బుక్స్ మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉన్నాయండి? ఈ బుక్స్ నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి, మీరు ఏంటి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ మీ, దోస్ హూ ఆర్ క్లోజ్ టు మీ. ఐ హ్యావ్ ఫిజికల్ కాపీస్ కాదు, కాపీ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో ఏదైనా కావాలంటే మీరు డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకేనా, హౌఎవర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సాఫ్ట్ కాపీస్. బోగర్ గారిది పీడిఎఫ్ కాపీ ఉందండి. బోగర్ది పీడిఎఫ్ లేదు, బట్ ఒక్కసారి మీకు ఆన్లైన్ కాపీ ఇచ్చేస్తాను, ఇక్కడే బోగర్ది కూడా పెట్టేస్తాను, సో దట్ హెల్త్ మెడిసిన్ మెటీరియా మెడికా డ్రగ్స్ బోగర్ అదర్స్. బోగర్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఐ విల్ సినాప్టిక్ కీ బై బోగర్, అది ఇది ఇచ్చేసానంటే మీరు ఓకే. సో అది కూడా లింక్ చేశాను మీకు, బోగర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఏవైతే రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ మీరు అట్ వన్ క్లిక్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రీడింగ్. ఓకేనా. ఓకే అండి, దీంతో వీ విల్ ర్యాప్ హియర్. ఐ విల్ సీ యూ అగైన్ ఆన్ Jan 11th
ఇదేంటి అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ హాలిడేస్ అందరికి. అండ్ వాసుదేవ. 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 వాసుదేవ్. వాసుదేవ్.